सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। हालेलुया, हालेलुया, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, मुझे ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे सिर्फ तेरे लिए, यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, हमें ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा।
நேசரே உம் திரு பாதம் அமர்ந்தே நிம்மதி நிம்மதியே நேசரே உம் திரு பாதம் அமர்ந்தே நிம்மதி நிம்மதியே ஆர்வமுடனே பாடி துதிப்பே ஆனந்த ஆனந்தமே ஆர்வமுடனே பாடி துதிப்பே ஆனந்த ஆனந்தமே அடைக்கலமே அடைக்கலமே அதிசயமே அதிசயமே ஆராதனை ஆராதனை அடைக்கலமே அடைக்கலமே அதிசயமே அதிசயமே ஆராதனை 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 धन्यवाद यीशु राजा धन्यवाद प्रभु जी हालेलुया धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे हैं बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे हैं बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे मांगने से ज्यादा मिला मुझे आभारी हूँ प्रभु मैं मांगने से ज्यादा मिला मुझे आभारी हूँ प्रभु मैं धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे हैं बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा उपकार ஆண்டவரும் இரட்சகருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் நாங்கள் வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம். हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को हम स्वागत करते हैं.
அவர் நல்லவர், அவருடைய கிருபை என்றும் உள்ளது. परमेश्वर भला है, परमेश्वर का अनुग्रह सदैव के लिए है. ஆமென். आमीन. அவருடைய வார்த்தைக்கு நேரா நம்ம கடந்து போவோம். परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान दें. அவருடைய வார்த்தையில ஜீவன் உண்டு. परमेश्वर का वचन में जीवन है. ஆமென். வேதத்துல எத்தனையோ வாக்குத்தத்தங்கள் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. बाइबल में कितने सारे वायदा ये लिखा हुआ है. நம்ம ஒவ்வொரு வாக்குத்தத்தங்களையும் நம்ம நம்புகிறோம், விசுவாசிக்கிறோம். हर एक वायदाओं को हम विश्वास करते हैं. ஆனால் அந்த வாக்குத்தத்தங்களுக்கு முன்பாக ஒரு நிபந்தனை இருக்கிறதை நான் பார்க்கிறோம். लेकिन उस वायदा पूरी होने के लिए एक कंडीशन भी होता हुआ हम देख पाते हैं. அநேக சமயத்துல நம்ம விளம்பரத்துல பார்க்கலாம், कई बार हम एडवर्टाइजमेंट में देखते हैं ஏக்கச்சக்கமான ஆஃபர், பை ஒன் கெட் ஒன் சேல் என்று சொல்லி நிறைய விளம்பரம் பார்க்க முடியுது. कितनी सारा उसमें हमारे लिए ऑफर्स मिलती है और बाय वन गेट वन ऐसे करके कई ज़्यादा चीज़ें मिलती है. ஆனா அந்த சேல் என்கிற பக்கத்துல ஒரு சின்ன ஸ்டார் அங்க இருக்கு. लेकिन जहाँ पर सेल लिखा होता है उसके कोने पे एक छोटा सा एक स्टार वहाँ पर लगाया होता है. அநேக சமயத்துல நாம் அந்த ஸ்டாரை பார்க்கவே மாட்டோம். कई बार हम उस स्टार के और ध्यान नहीं देते हैं. இன்னும் சொல்ல போனா அந்த ஸ்டார் நம்ம கண்ணுக்கே தெரியாத மாதிரி அவங்க பிரிண்ட் பண்ணிருப்பாங்க. और कहा जाए वो स्टार हमें दिखे नहीं करके ही वो खुद प्रिंट भी करते हैं. ஆனா அந்த ஸ்டார் என்னன்னு என்று சொல்லி கீழே பார்க்கும்போது, लेकिन वहाँ पर उसका विषय क्या है करके यदि देखते हैं, இதெல்லாம் சில கண்டிஷன், சில காரியங்கள் உண்டு. அதெல்லாம் நிபந்தனைக்கு உட்பட்டா தான் இது நம்மளுக்கு கிடைக்கும் என்று எழுதப்பட்டிருக்கும். वो स्टार के उसमें नीचे लिखा होता है, कंडीशंस अप्लाई करके लिखा होता है, ताकि ये सारे कंडीशंस को आप मीट करेंगे तब ये सेल आपको मिल जाएगी. அப்ப இந்த உலகத்துல விக்கிற இந்த சில காரியங்களுக்கு சில கண்டிஷனோட தான் அவங்க என்ன செய்றாங்க தருகிறதை நான் பார்க்க முடியும். यानी संसार में जो भी चीजें हमें मिलती है उसके लिए भी इतना सारा कंडीशंस के साथ ही हमें मिल सकता है. அநேக சமயத்துல நம்ம வீட்லயும் சரி ஆசீர்வாதமான வார்த்தைகளை நம்ம பிரிண்ட் பண்ணி நிறைய ஒட்டி வச்சிருக்கிறோம். कई बार हम अपने घर में भी जो है कई ऐसे परमेश्वर की वायदाओं को हम प्रिंट कर कर अपने घर पे छुपा அது வெறும் ஆசீர்வாதமாய் தான் இருக்கும். அதுல பாதி வசனம் அங்க காணாது. उसमें केवल आशीर्वाद का वचन दिखता है, उसमें आधा वचन गायब हो जाता है. அப்ப அந்த முழு சாப்டரையும் நம்ம எடுத்து வாசிக்கும்போது, यानी पूरे अध्याय को निकाल कर यदि हम पढ़ेंगे उस वचन जगह है, தேவன் அந்த சாப்டர்ல அந்த வசனத்துக்கு முன்பாகவோ சில நிபந்தனைகளை கொடுத்திருப்பார். यदि उस अध्याय में देखा जाए तो वहाँ पर परमेश्वर ने कुछ ऐसे कंडीशंस को हमारे लिए देते हैं. இந்த நிபந்தனைக்கு நீங்க கீழ்ப்படிந்தீர்கள்னா இந்த ஆசீர்வாதம் நமக்கு வந்து சேரும் என்பது இருக்கும். यदि ये कंडीशंस पर हम चले तभी ये आशीर्वाद हमारे लिए मिलती है. அது अनेक சமயத்துல நம்ம கண்ணுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. लेकिन वो कंडीशन जो है हमारे लिए कई बार नहीं दिखता. अनेक சமயத்துல அதை நம்ம ப்ரீச் பண்ணவும் மாட்டேங்கறாங்க. कई बार हम उसके प्रति प्रचार भी नहीं करते हैं. கிருபை என்பது இலவசம் தான். अनुग्रह जरूर मुफ्त है. ஆனா அதே சமயத்துல அதை நாம் வீணாய் எண்ணிரவும் கூடாது. और साथ ही साथ हमें उसे व्यर्थ नहीं करना चाहिए. சோ அப்ப ஒவ்வொரு வசனத்திற்கும் பின்னாடி இருக்கிற சில நிபந்தனை என்ன என்பதை நம்ம கண்டுகொள்ள வேண்டும். तो इसलिए हर एक वचन के जो पीछे जो भी निर्णय है यानी कंडीशन है उसे हमें शरत है जो उसे देखना चाहिए. வாழ்க்கையில எந்த ஒரு காரியத்தையும் நம்ம அதை வெற்றிகரமாய் செய்து முடிக்கணும்னா நம்ம லைஃப்ல சில பிராக்டிஸ் தேவைப்படுகிறது, சில ஆயத்தங்கள் தேவைப்படுகிறது. यानी हमारे जीवन में कुछ कार्य को हमें सही रूप से करना है तो हमारे लिए कुछ तैयारियों का जरूरत होती है, प्रैक्टिस की जरूरत होती है. ஒரு இன்டர்வியூக்கு போகிறதுக்கு முன்பாக நாம் நம்மளை தயார்படுத்த வேண்டும். जैसे कि कुछ इंटरव्यू की और जाने से पहले हमें तैयार करना पड़ता ஒரு है. எக்ஸாமுக்கு முன்பாக எத்தனையோ நாட்கள் அவங்க தயார்படுத்துகிறார்கள். अगर कुछ एग्जाम लिखने जा रहे हैं परीक्षा के लिए भी हमें कितने दिनों के लिए तैयार करना पड़ता है. ஒரு திருமணத்திற்காக எத்தனையோ ஆயத்தமான சார காரியங்கள் வேலைகள் உண்டு. जैसे कि शादी के लिए भी तो कितने सारे कार्य को हमें तैयार करना पड़ता है. விளையாட்டு துறையில அந்த ஸ்போர்ட்ஸ்ல கலந்து கொள்வதற்கு முன்பாக தன்னை சில ஆயத்தப்படுத்த வேண்டிய காரியங்கள் இருக்கிறது. यदि आप खेल में खेलना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको क्या करना चाहिए, अपने आप को तैयारी करना चाहिए. அதே போல பரலோகத்தின் ஆசீர்வாதத்தை நம்ம பெற்றுக்கொள்ள நம்மளுக்கு ஒரு ஆயத்தம் தேவைப்படுகிறது. वैसा ही स्वर्गीय आशीषों को पाने के पहले हमें कुछ तैयारियां की जरूरत है. வாக்குத்தத்தத்தை கொடுக்கிற தேவன் அவர் உண்மை உள்ளவராய் இருக்கிறார். जो वायदाओं को देते हैं वो परमेश्वर विश्वास योग्य है. அந்த வார்த்தையை நிறைவேற்றுவதற்கும் அவர் வல்லமையுள்ளவராய் இருக்கிறார். उस अपने वायदाओं को पूरा करने के लिए भी वो सामर्थ्य भी है. ஆனா நம்மிடத்துல தேவன் என்ன எதிர்பார்க்கிறார் என்று பார்க்க வேண்டும். लेकिन प्रभु हमसे क्या चाहते हैं इन कार्य के प्रति हमें सोचना चाहिए. தேவன் 75 வயசுல ஆபிரகாமுக்கு பேசுறாரு.
75 उम्र पे अब्राहम से परमेश्वर ने बातें करी உன் தேசத்தையும் உன் இனத்தையும் உன் தகப்பன் வீட்டை எல்லாவற்றையும் புறப்பட்டு விட்டு வா என்று சொல்லுகிறாரு. अपने देश को, अपने कुटुंब को, अपने परिवार को, अपने सब कुछ छोड़कर आओ करके நான் உனக்கு காண்பிக்கும் தேசத்திற்கு நீ போ என்று சொல்லுகிறாரு. जहां मैं तुझे दिखाता हूं उस देश की ओर चले जा करके बोलते हैं, அப்ப நான் உன் சந்ததியை நான் ஆசீர்வதிப்பேன்ங்கிறாரு. तब मैं तेरी पीढ़ी को आशीषित करूंगा. ஆமென். आमीन. இந்த பூமியெல்லாம் இந்த வம்சங்கள் எல்லாம் உன் சந்ததிக்குள் ஆசீர்வதிக்கப்படும் என்று சொல்லுகிறாரு. सारा कुल जो है तेरी तुझ में आशीषित पाएगा. அப்ப ஒரு கண்டிஷன் தான் இருக்கிறது. यानी वहां पर एक कंडीशन है, நீ புறப்பட்டு வா. तू वहां से निकल कर आना है. விட வேண்டியதை விடு. जो छोड़ना है उसे छोड़ना है. நான் காண்பிக்கும் தேசத்துக்கு அந்த டைரக்ஷனை மாத்திரம் நோக்கி போயிட்டே இரு. जहां मैं तुझे दिखाऊंगा उसी दिशा की ओर जा. பழைய ஏற்பாட்டு மனிதனுக்கே 75 வயசு வயதான அந்த மனிதனுக்கே இவ்வளவு கண்டிஷன் இருக்கு என்றால் நமக்கு எவ்வளவு கண்டிஷன் இருக்கும் தெரியுங்களா? यदि पुराना नियम की व्यक्ति के लिए वो भी 75 उम्र वाले बूढ़े लोगों के भी इतनी सारी कंडीशंस है तो हमारे लिए कितना ज्यादा क्यों ना ஒரு होगा. நாள் ஆபிரகாமை பார்த்து கர்த்தர் சொல்றாரு, நீ வடக்கே கிழக்கே தெற்கே மேற்கே நீ நடந்து திரி என்று சொல்கிறார். एक दिन परमेश्वर ने अब्राहम से कहा तू उत्तर पश्चिम पूर्व सारे दिशाओं में चलो फिरो करके कहा. நீ கால் வைக்கும் இடத்தெல்லாம் பூமியெல்லாம் நான் உனக்கு சந்ததிக்கு தருவேன் என்கிறாரு. जगह जगह तो अपना पैर रखोगे वहां वहां वो सारे देश को मैं तेरे वंश के लिए दूंगा. அப்ப கர்த்தர் ஒரு வேலை கொடுக்கிறார், நீ நட அப்பதான் நான் தருவேன் என்கிறாரு. यानी परमेश्वर कुछ ऐसा कार्य को देते हैं, तुझे ये करना है यानी तुझे चलना है तब मैं दूंगा. ஒரு வாலிப பையனை பார்த்து நட என்று சொன்னா அவன் ஓட கூட செய்வான். यदि एक जवान को देकर कहेंगे तो तू चलो फिरो करके तो वो दौड़ भी सकता है. ஆனா 80 வயசு ஒரு வயசான மனிதன்ட்ட நீ நட என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறாரு. लेकिन कुछ 80 उम्र वाले बूढ़े लोगों से प्रभु कहता है कि तो चलो फिरो. ஆனா அவன் நடந்தா அது கிடைச்சிச்சு. அதான் लेकिन बात तो यह है उन्होंने चला फिरा और वो देश उनके लिए मिला. இதைதான் கர்த்தர் எதிர்பார்க்கிறார். यही कार्य को प्रभु आज भी चाहते हैं. இன்னைக்கு நம்ம லைஃப்ல கர்த்தர் எத்தனையோ வாக்குத்தத்தங்களை கொடுக்கறாருங்க. आज हमारे जीवन में भी परमेश्वर कई वायदाओं को दे रखे हैं. அள்ளி அள்ளி சில வாக்குத்தத்தங்களை உங்க வாழ்க்கையில கொடுக்கலாம். यानी कुछ ऐसे बोरी बोरी भर भर के आपके लिए दिया होगा. அந்த வாக்குத்தத்தங்களை பிடித்துக் கொள்றீங்க, நல்லது. आप उस वायदाओं को पकड़ लेते हैं, अच्छी बात है. அதே சமயத்துல அந்த வாக்குத்தத்தங்களுக்கு குள்ள நிறைவேறுவதற்கு நான் என்ன செய்ய வேண்டும்? साथ ही साथ उस वायदा पूरे होने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ஹalleluya हालेलुया. ஹalleluya. हालेलुया. எத்தனையோ அற்புதங்கள் வேதத்தில் நடந்திருக்குது நான் பார்க்கிறோம். बाइबल में कितने ज्यादा ऐसे अद्भुत हुआ है. இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட சில காரியங்களை கர்த்தர் செய்திருக்கிறாருங்க. यानी जो सुपर नेचुरली परमेश्वर कई कार्य को किए हैं. ஆனா அதுக்கெல்லாம் முன்பாக ஒரு சில நிபந்தனைகளை கர்த்தர் அங்க வைத்திருக்கிறார். लेकिन सारी बातें होने के पहले कुछ कंडीशंस को, स्थिति को परमेश्वर वहां रखे हैं. அது பார்க்கலாம் வேதத்துல நம்ம उस कार्य को आइए देखें. 2 ராஜாக்கள் 5ஆம் அதிகாரத்துல दूसरा राजा 5वें अध्याय में 10வது வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன். 10वें आयत को हम पढ़ते हैं. 2 ராஜாக்கள் 5:10ல दूसरा राजा 5 का 10 में எலிசா அவரிடத்தில் ஆள் அனுப்பி, நீ போய் யோர்தானில் 7 தரம் ஸ்நானம் பண்ணு, அப்பொழுது உன் மாம்சம் மாறி நீ சுத்தமாவா என்று சொல்ல சொன்னான். तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास ये कहला भेजा कि तू जाकर यर्दन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा. இங்கு எலிசா தீர்க்கதரிசி நாகமான்ட்ட சொல்லுகிற ஒரு காரியமா இருக்கிறது. यहाँ पर एलीशा नबी ने नामान से कहला भेजा है. நாகமான் சிரியா ராஜாவின் படைத்தலைவனா இருந்தான். नामान जो है सीरिया राजा का वो सेनापति था. அவன் பெரிய மனுஷனா இருக்கிறான். वो एकदम बड़ा व्यक्ति था. அவன் மகா பராக்கிரமசாலியா वो இருக்கிறான். पराक्रमशाली भी था. இது எல்லாமே நல்லது. ஆனா அவனுக்கு குஷ்டம் இருந்துச்சு. लेकिन ये सब अच्छी बातें हैं, लेकिन वो कोढ़ी था. இப்ப இந்த குஷ்டத்தை நீக்குவதற்கு அங்க ஒரு வழி அங்க உண்டாக்குறதை நான் பார்க்கிறோம். लेकिन अब ये कोढ़ी से इनकी चिंगे होने के लिए एक रास्ता तो मिला. இஸ்ரவேல் தேசத்திலிருந்து சிறை பிடித்து வந்திருக்கிற அந்த ஒரு சின்ன பெண்ணு, அவங்க வீட்டில் வேலை செய்யற பெண்ணு தான் சொல்றா, நீங்க போங்க அங்க கண்டிப்பா உங்களுக்கு சுகம் கிடைக்கும்னு சொல்லுகிறா. जो इजराइल देश में से जो बंदी बनाकर लेकर आया गया है, एक छोटी सी लड़की उनके घर पे, जो नामान के घर पे थी, उन्होंने ही उनको एक सलाह दिया है, आप वहां जाइएगा. இப்ப நாகமான் ஒரு பெரிய ஒரு எதிர்பார்ப்போடு புறப்பட்டு போகிறார்கள். तो नामान ने बहुत बड़ी एक चाहत के साथ जा रहे थे. ராஜாவோட லெட்டர் எல்லாம் வாங்கிட்டு போகிறார்கள். यानी राजा से एक रिकमेंडेशन लेटर लेकर जा रहा था. வேலைக்காரங்க வேலைக்காரிகள் என்று ஒரு பெரிய பட்டாளத்தோடு அங்கு புறப்பட்டு போகிறார்கள். वहां उनके लिए नौकर नौकरानियां के ऐसे बड़ी झुंड के साथ वो जा रहे थे. என்னுடைய வியாதி நீங்க போகிறது, मेरा कोड़ी चंगा होने वाला है, நான் சுத்தமாக போகிறேன், मैं शुद्ध हो जाऊंगा, நான் மீண்டும் வரும்போது ஒரு பெரிய சந்தோஷமா வீட்டுக்கு வருவேன் नहीं वापस लौटकर बहुत ही खुशियां के साथ आऊंगा என்று பெரிய ஒரு எதிர்பார்ப்போடு அங்க போகிறாரு. ऐसे एक बड़ी चाहत के साथ उन्होंने इजराइल की ओर गया. இப்ப எலிசா வீட்டுக்கு வந்துட்டாரு. जैसे एलिशा के घर पर आ पहुंचे. இங்க என்ன நடக்குதுன்னா எல்லாமே வித்தியாசமா நடக்கிறது. लेकिन यहाँ जो भी हो रहा था वो कुछ अलग तरीके से हो रहा था. यानी एलिशा के घर पे எலிசா வீட்டை விட்டு வெளியும் வரல. एलिशा नबी नामान को सुना और बाहर नहीं आया. ஆனா என்ன நடக்குது என்றால், लेकिन क्या हुआ?
ஒரு காரியத்தை சொல்லி அனுப்புகிறார். लेकिन किसी दूत से कुछ बातों को कहकर भेज रहा था. என்ன காரியம்? क्या भेजा है? நீ யோர்தான் நதியில போய் 7 தடவை மூழ்கிட்டு வா, அப்ப நீ சுத்தமாவா என்று சொல்லுகிறார். यानी एलिशा नबी ने दूत से कहा कि नामान से कहने के लिए तू यर्दन नदी में जा और 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर शुद्ध हो जाएगा. ஃபர்ஸ்ட் நாகமான் நினைச்சிருப்பாரு, पहले नामान सोचा होगा, அந்த தீர்க்கதரிசி வெளியே வந்து என்னை வரவேற்பாரு, पहला वो एलिशा नबी बाहर आएगा और मुझे स्वागत करेगा, எனக்கு தேவையான காரியங்களை உபசரிப்பாரு, और मुझे अच्छे से स्वागत करेगा, என்னை கனப்படுத்துவாரு, मुझे आदर करेंगे, எங்கெல்லாம் குஷ்டம் இருக்கோ ஒருவேளை அங்கெல்லாம் தொட்டு ஏதாவது சுகப்படுத்துவாரு. शायद जगह जगह कोड़ी का वो जो चीजें हैं वहाँ उन्होंने छू कर मुझे कुछ करेगा. இப்படி ஒரு நினைவோடு வந்திருக்கலாம். शायद ऐसे सोचो कि साथ वो आया होगा, ஆனா அவனுக்கு வந்த வார்த்தை ரொம்ப வித்தியாசமா இருக்கு. लेकिन उनके पास जो वचन आई वो बिल्कुल थोड़ा अलग तरीका की था. அதுவும் எலிசாவே வந்து சொல்லல வேற, वो एलिशा भी आकर नहीं कहा, நீ போய் யோர்தான்ல 7 தடவை மூழ்கி வான்ட்டார். लेकिन वो कहला भेजा कि तू यर्दन में जाकर 7 बार डुबकी मार. 11ஆம் வசனத்துல 11वीं आयत में, நாகமானுக்கு காடு கோபம் வந்துருச்சா. परंतु नामान क्रोधित हो गया. அவர் என்னென்னமோ நினைச்சிட்டு வந்திருக்கிறாரு தான் 11ஆம் வசனத்துல இருக்கு. वही 11वीं आयत में लिखा हुआ, उन्होंने क्या क्या सोच कर आया करके. ஜெபம் பண்ணிட்டு என்னை அப்படியே தடவி என்னை அப்படியே மாலிஷ் பண்ணி ஏதாவது பண்ணுவார் போலக்குன்னு அவன் கற்பனையோட வந்திருக்கிறாரு. शायद उन्होंने इस तरह सोच कर आया होगा, उन्होंने प्रार्थना करेगा और मेरे लिए और मेरे उसमें कुछ माला कुछ ऐसा मेरे शरीर पर हाथ रखेगा, ऐसे कुछ सोच कर आया होगा. ஆனா மனுஷன் வெளியவே வரல பாத்தீங்களா. लेकिन एलिशा नबी बाहर भी आया नहीं. ஒரு வேலைக்காரன் வந்து சொல்லிக்கிறாப்பா, அந்த யோர்தான் நதி ஓடிட்டு போல அங்க போய் 7 தடவை மூழ்கிட்டு வா அப்படின்னு சொன்னா எப்படி இருக்கும்ல. அவரும் ஒரு பெரிய மினிஸ்டர் தானே, அவருக்கு ஒரு மானம் போற விஷயமா தானே இருக்குது. यदि एक नौकर आकर नामान से बातें करेंगे तो जाकर यर्दन में डुबकी मार, तो उनके लिए भी कुछ ऐसे अपने सम्मान का बात होती है ना, वो भी एक बड़ा सेनापति है. ரெண்டாவது இது என்ன யோர்தான் நதி, இதை காட்டிலும் சூப்பரான நதி எல்லாம் எங்க ஊர்ல இருக்குது பாண்டார். और दूसरा इन्होंने कह दिया नामान ने, अरे यर्दन क्या चीज है, हमारे देश में तो इससे भी और बढ़िया बढ़िया नदी है. இப்ப நாகமானுக்கு கோபம் வந்துருச்சு, नामान का गुस्सा हो गया, அவருடைய மூடெல்லாம் அவுட் ஆயிடுச்சு, वो मूड आउट हो गया, ஒரு ஈகோ வந்துருச்சு, यानी एक ईगो जैसा आ गया, பெருமை வந்துருச்சு, एक घमंड आ गई, ஒரு ஆணவம் வந்துருச்சு. यानी एक ऐसी बड़ी घमंड आ गया. இதுதான் அவருடைய ஆசீர்வாதத்துக்கு தடையா இருக்குது. இப்ப यही चीजें जो है उनकी आशीर्वाद का रुकावट थी. ஒருவேளை அந்த தீர்க்கதரிசி வந்து சில கதையெல்லாம் நம்ம கேட்டுக்கிறோம் பார்த்தீங்களா, நீ 7 மலை தாண்டிப்போ, 7 குகையெல்லாம் தாண்டிப்போ, அங்கே ஒரு செடி இருக்கும், அதை பறிச்சுட்டு வா, உனக்கு நடக்கும் அப்படின்னு வந்து சொல்லி தான் வச்சுக்கணும், நிச்சயமாக போயிருப்பாங்க இல்லையா. यदि जैसे कहानियों में हम पढ़ते हैं 7 पहाड़ को पार कर कर और 7 समुद्र को पार कर कर जाएंगे, वहाँ एक झाड़ी होगी, पौधा होगा, उसको लेकर आओ तब ये ठीक होगा, तो शायद ये करता होगा. ஆனால் இங்கே ஒரு சின்ன நிபந்தனை கண்டிஷன் வருகிறது. लेकिन यहाँ एक छोटी सी एक स्थिति है, நீ யோர்தான் நதியில் போய் 7 தடவை மூழ்கிட்டு வா. बस तू यर्दन में जा और 7 बार डुबकी मार. அது ஈஸியான காரியம் தான், ஆனால் அதெல்லாம் செய்ய முடியல. ये बहुत बहुत आसान बात है, लेकिन वो कर नहीं पा रहा. உனக்கு சுகம் வேணும்னா நீ யோர்தான் நதியில் மூழ்கித்தான் ஆகணும். यदि आपको चंगाई होना है, यर्दन में डुबकी मारना ही है. இதுதான் அவனுக்கு முன்பாக வைத்திருக்கிற நிபந்தனை. यही चीज जो है उनके आगे का स्थिति. ஆனால் அங்கே ஒரு வேலைக்காரன் இருக்கிறான், நாகமான் கூட வந்த வேலைக்காரன். लेकिन वहां पर एक नौकर था जो नामान के साथ आया हुआ था. 13ஆம் வசனத்தில் சொல்றான், वो 13वीं आयत में कहता அவன் है, அந்த ஊழியக்காரன் சமீபத்தில் வந்து அவனை நோக்கி, தகப்பனே, அந்த தீர்க்கதரிசி ஒரு பெரிய காரியத்தை செய்ய உமக்கு சொல்லியிருந்தால் அதை நீ செய்வீர் அல்லவா, ஸ்நானம் பண்ணும் அப்படி சுத்தமாவீர் என்று அவர் சும்மோடு சொல்லும்போது அதை செய்ய வேண்டியது எத்தனை அதிகம் அப்படின்னு நறுக்குன்னு ஒரு காரியத்தை சொன்னா பாருங்களேன். तब उसके सेवक पास आकर कहने लगे, हे हमारे पिता, यदि भविष्यवक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता तो क्या तू उसे ना करता? फिर अब वह कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितना अधिक इसे मानना चाहिए. சில சமயத்தில் நம்ம ஆண்டவர் வருவதற்கு முன்பாக, ரட்சிக்கப்படுவதற்கு முன்பாக, यानी परमेश्वर में आने से पहले, उद्धार पाने से पहले, மற்ற மார்க்கத்தில் இருக்கும்போது நம்ம என்னென்னமோ காரியங்களை செஞ்சிருப்போம். यानी जो अन्य मार्ग में जब हम थे उस वक्त तो हम क्या क्या नहीं करते थे. எத்தனையோ கிலோமீட்டர் நடந்து போயிருப்போம், कितनी दूर हम चल के जाते காலையில होंगे, எந்திரிச்சு அந்த காரியத்தை செஞ்சிருப்போம். भोर को उठकर उस बातों को करते होंगे. என்னென்னமோ காரியங்கள் அதுக்காக நம்ம செலப்பனோம், என்னென்னமோ செஞ்சோம். उसके लिए हम क्या क्या नहीं करते थे और खर्च करते थे. ஆனா இங்கு வந்து ஒரு சின்ன நிபந்தனை தான் கர்த்தர் சொல்லுகிறாரு. लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ने एक छोटी सी स्थिति को कहते हैं.
யோர்தான் நதி என்பது ஒரு மரணத்தை குறிக்கிறதுங்க. यानी यर्दन नदी मतलब यर्दन का मतलब है एक मृत्यु. ஆவிக்குரிய அர்த்தத்துல போனா ஒரு ஞானஸ்தானத்தை கூட குறிக்கலாம். यदि आत्मिक तौर पे देखा जाए वो बपतिस्मा को भी बता सकता है. இங்க ஒரு மரணம் மரிக்க வேண்டிய சூழ்நிலை வரும்போது உனக்கு அற்புதம் நடக்கும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. यानी यहाँ पर ये कहा जाता है कि जब आप मरेगा तब तू नया जीवन प्राप्त करेगा. இப்ப நாகமான் எதுல மரிக்கணும்னா அவனுடைய கோபத்துல மரிக்க வேண்டுங்க. अब नामान को किस बात में मरना चाहिए? अपने क्रोध के लिए मरना चाहिए. அவருடைய ஈகோ அங்க ஒளிய வேண்டுங்க. उनकी ईगो के लिए उनको मरना चाहिए. அவருடைய ஆணவம் அங்க ஒளிய வேண்டுங்க. यानी उनकी घमंड के लिए. அவருடைய பெருமை அங்க ஒளிய வேண்டுங்க. उनका घमंड जो है वहां पर मरना है. அதெல்லாம் மரிக்கும்போது அங்க ஒரு அற்புதம் உண்டாகுங்க. जब ये सारी चीजें मरेगा तब उनके लिए एक अद्भुत होगा. இன்னைக்கு நம்ம லைஃப்ல கூட आज हमारे जीवन में भी ஆண்டவருக்கு பிரியமில்லாத சில காரியங்கள் परमेश्वर के जो अप्रसन्न की कार्य இதை ஒழிக்கும் போது கர்த்தர் நிச்சயம் ஒரு அற்புதத்தை செய்ய போதுமானவராய் इन बातों को जब हम खत्म करेंगे तब परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत करेंगे. हालेलुया 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 हालेलुया. சோ இப்படிப்பட்ட நிபந்தனை கர்த்தர் நமக்கு முன்பாக வைத்திருக்கிறார். ऐसे स्थिति को परमेश्वर हमारे सामने रखे हैं. முதல் நிபந்தனை என்ன? पहला कार्य क्या था? உலகத்துக்கு மரிக்க வேண்டும். इस संसार के लिए हमें मरना है. பாவத்திற்கு மரிக்க வேண்டும். पाप के लिए मरना है. ஆமென். இந்த அக்கிரமமான காரியங்களுக்கு சிந்தைகளுக்கு மரிக்க வேண்டும். यानी इस गुनाहों के लिए इस झूठे और बुरे बातों के लिए हमें मरना चाहिए. இதுதான் ஞானஸ்தானத்திற்கு ஒரு அடையாளமா இருக்கு. यही बपतिस्मा का एक चिन्ह होता है. இதுதான் ஒரு உடன்படிக்கைக்குரிய அடையாளமா இருக்கிறது. यदि एक वाचा का एक चिन्ह है. ஆமென். இந்த பாவத்திற்கு மரித்து நாம் நீதிக்கு பிழைக்கும்போது எல்லா ஆசீர்வாதங்களையும் கர்த்தர் நமக்கு வாய்க்க பண்ணுகிறவராய் यानी இருக்கிறார். पाप के लिए मरकर धार्मिकता के लिए हम जिएंगे तब परमेश्वर हमारे सारी आशीष को देंगे. 14 வசனத்துல வாசிக்கும்போது 14 आयत में हम पढ़ते हैं அப்படியே நாகமான் அவன் இறங்கி தேவனுடைய மனுஷன் வார்த்தையின்படியே யோர்தானில் 7 தரம் முழுகின போது அவன் மாம்சம் ஒரு சிறு பிள்ளையின் மாம்சத்தை போல மாறிடுச்சா. அவன் சுத்தமானான். तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यर्दन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर छोटे लड़के के सा हो गया और वह शुद्ध हो गया. हालेलुया हालेलुया. தேவ மனுஷனுடைய வார்த்தையின்படி परमेश्वर के वचन के व्यक्ति के वचन के अनुसार 7 தடவை 7 बार. ஆமென். ஆமென். ஒரு தடவை சொல்லி கூட இருக்கலாம்ல. शायद वो एक बार भी बोल सकते थे. அதுலயும் கர்த்தர் ஒரு நம்பரை வச்சிட்டார் பாருங்களேன். उसमें भी परमेश्वर ने कुछ गिनती को रखे. அப்பனா ஒரு பரிபூர்ணமான ஒரு மரணம் இன்னைக்கு தேவை அவனுக்கு. यानी एक भरपूर की मृत्यु की जरूरत है. அதனால தான் இந்த சாப்டர் ஆரம்பிக்கும் போதே அவன் பராக்கிரமசாலி, அவன் பெரியவன், அவர் எண்ணிக்கையில் அதிகமாகவன் அப்படி எல்லாம் ஆரம்பிக்கிறது. ஆனா இங்க யோர்தான் நதியில வரும்போது எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு அவன் லைஃப். इसीलिए ये वचन जब अध्याय शुरू होता है वहां पर लिखा है वो सेनापति है और प्रतिष्ठित पुरुष है और वो विजय शूरवीर है. ये सारी बातें लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पर 14 आयत में हम देखते हैं वो सारी चीजें यहाँ मरना है. ஆமென். ஆமென். பரிபூர்ணமான ஒரு ரட்சிப்பு மனம் திரும்புதல்ங்க. यानी एक भरपूर की उद्धार, एक भरपूर की मन फिराना. அப்ப பழையவர்களெல்லாம் ஒளிந்தன, எல்லாம் புதிதாயின. तब सारी पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नई हो गई. அப்ப ஒரு சிறு பிள்ளையின் போல ஒரு புதிய பிறப்பை கர்த்தர் இங்க உண்டு பண்ணுகிறார். यानी कि छोटे बच्चे के समान परमेश्वर एक नई सृष्टि को देते हैं. हालेलुया हालेलुया. அந்த காரியத்திற்கு நம்ம கீழ்ப்படிய நம்ம அவசியங்க. यानी इस बातों के लिए हमें आज्ञाकारिता रहना आवश्यक है. மோசஸ் எவ்வளவு பெரிய தேவ மனிதன். मूसा कितना बड़ा परमेश्वर का दास है. தேவனுடைய முகமுகமாய் கண்ட பேசின அழைத்த தரிசனம் பெற்ற மனிதன் தான். परमेश्वर को आमने सामने देखा है और दर्शन पाया है. जरूर ठीक है सब कुछ. ஆனாலும் ஒரு காலகட்டத்துல அவருடைய மாமனார் சொல்லுகிற சில அட்வைஸை அவன் கேட்டாங்க மோசஸ்ங்க. लेकिन वो भी अपने ससुर की ओर से जो दिया गया उनकी सलाह को उन्होंने सुना था. அதே போல ஆபிரகாம் லைஃபை பார்க்கும்போது கர்த்தர் சொல்றாரு உன்னுடைய ஒரே பேரனாகிய நேசகுமாரனாகிய ஈசாக்கை பலியிடு என்கிற சொல்ல காரியத்துக்கு ஆபிரகாம் கீழ்ப்படித்ததை நான் பார்க்கிறோம். वैसे ही अब्राहम के पास परमेश्वर ने कहा अपना इकलौता पुत्र जो प्रिय है उनको बलि चढ़ाव करके उन्होंने भी मान लिया. ஆமென். आमीन. குஷ்டம் நீங்கினது. यहाँ पर नामान की कोड़ी चंगा हो புதிய गया. சிருஷ்டிப்பு உண்டானது. एक नई सृष्टि हो गया. हालेलुया. हालेलुया. நிபந்தனைக்கு நாம் கீழ்ப்படிவோம். यानी स्थिति के लिए हमें आज्ञाकारिता रहना है. இரண்டாவதாக दूसरा யோசுவா எழுதின புத்தகம் यहोशू की किताब 3வது அதிகாரம். 3रा अध्याय. யோசுவா எழுதின புத்தகம் 3ஆம் அதிகாரத்துல यहोशू की 3रा अध्याय में 14ஆம் வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன். 14 आयत को हम पढ़ते हैं. ஜனங்கள் யோர்தானை கடந்து போக தங்கள் கூடாரங்களிலிருந்து புறப்பட்டார்கள். ஆசாரியர்கள் உடன்படிக்கை பெட்டியை ஜனங்களுக்கு முன்னே சுமந்து கொண்டு போய் யோர்தான் மட்டும் வந்தார்கள். யோர்தான் அறுப்பு காலம் முழுவதும் கரை புரண்டு போகும். பெட்டியை சுமக்கிற ஆசாரியர்கள் கால்கள் தண்ணீரின் ஓரத்தில் பட்ட உடனே மேலே இருந்து ஓடி வருகிற தண்ணீர் நின்று சாதானுக்கு அடுத்த ஆதாம் ஊர் வரைக்கும் ஒரு குவியலாக
குவிந்தது. உப்பு கடல் என்னும் சமமான வெளியின் கடலுக்கு ஓடி வருகிற தண்ணீர் பிரிந்து ஓடிற்று. அப்பொழுது ஜனங்கள் எரியோவுக்கு எதிரே கடந்து போனார்கள். सो जब प्रजा के लोगों ने अपने डेरों से यर्दन पार जाने को कुछ किया और याजक वाचा का संदूक उठाए हुए प्रजा के आगे आगे चले और संदूक को उठाने वाले यर्दन पर पहुँचे और संदूक के उठाने वाले याजकों के पांव यर्दन के तीर के जल में डूब गए। यर्दन का जल तो कटनी के समय के सब दिन कटोरे के ऊपर ऊपर बहा करता है। तब जो जल ऊपर की ओर से बहा आता था वह बहुत दूर अर्थात आदाम नगर के पास जो सार्थान के निकट है रुक कर एक ढेर हो गया और दीवार सा उठा रहा। और जो जल आराब का थाल जो खारा थाल भी कहलाता है उसकी ओर बहा जाता था वह पूरी रीति से सूख गया और प्रजा के लोग यरीहो के सामने पार उतर गए। हालेलूया हालेलूया। அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளை நல்லா கவனிங்க. प्रभु के प्रिय लोग आप ध्यान से सुनिएगा। இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் எகிப்திலிருந்து வெளியே புறப்பட்டு வருகிறார்கள். इस्राएल लोग मिस्र में से बाहर आए। அங்க சிவந்த சமுத்திரம் முன்பாக வருகிறது. वहाँ लाल समुद्र आई। எல்லாம் புறப்பட்டு வரும்போது ரொம்ப மகிழ்ச்சியோடு ஆண்டவரை துதித்து கொண்டு வந்தார்கள். जब वो वहां से निकलकर आ रहे थे बहुत ही खुशियां के साथ आ रहे थे। ஆனா சிவந்த சமுத்திரத்தை பார்த்த உடனேயே பாடல்லாம் முறுமுறுப்பாய் மாறிடுச்சு. लेकिन लाल समुद्र को देखते ही उनकी सारी गीत जो है कुड़कुड़ाहट में बदल गई। மோசே எதிர்த்து பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. मूसा के विरोध बोलने लगे। நாங்க கல்ற குழி இல்லன்னு சொல்லிட்டு என்னை இங்க கொண்டு வந்தீங்களா? क्या मिस्र में कोई कब्रिस्तान नहीं करके यहाँ अपने ले आया क्या? என்ன செய்யணும்னே தெரியல. हमें क्या करना पता नहीं है। கர்த்தர் சொல்றார் மோசேட்ட. तब परमेश्वर ने कहा मूसा से உன் கரத்தை நீட்டுங்கறாரு. अपने हाथों को आगे बढ़ा। சோ இப்ப கோலை நீட்டும்போது तब वो लाठी को आगे बढ़ा है। சிவந்த சமுத்திரம் ரெண்டாக பிரிகிறதை நான் लाल பார்க்கிறோம். समुद्र दोबा हुआ करके हम देखते हैं। ஆமென். आमीन। இப்ப அவங்க அதெல்லாம் கடந்து புறப்பட்டு வந்துட்டே இருக்காங்க. अब उन्होंने वो सारा पार कर आ रहे थे। கடைசியாய் கானான் தேசத்திற்கு முன்பாக வந்துட்டாங்க. अब वो बिल्कुल कनान देश के किनारे पहुंचे। कनान में प्रवेश करना है। தேவ மனுஷனாகிய மோசேஸ் மரித்து விட்டாரு. परमेश्वर का दास मूसा की मृत्यु हो गई। இப்ப யோசுவா தான் அந்த இடத்துல இருக்கிறாரு. अभी यहोशू ही यहाँ पर है। இப்ப இந்த முன்பாக யோர்தான் இருக்கிறது. अब सामने यर्दन नदी बह रही है। இப்ப கர்த்தர் செய்யற காரியம் ரொம்ப வித்தியாசமா இருக்கிறது. अब परमेश्वर का कार्य अलगपन रखता है। சிவந்த சமுத்திரத்துல செய்தது போல கர்த்தர் பிரிச்சு விட்டு அதுக்கப்புறம் நடக்க கர்த்தர் வைக்கல இங்க. जैसे लाल समुद्र में हुआ वैसा परमेश्वर ने नहीं किया। இங்க என்ன பார்க்கிறோம் என்றால் यहाँ क्या देखते हैं? 7ஆம் வசனத்துல 7वीं आयत में கர்த்தர் யோசுவாவை 6ஆம் வசனத்துல वचन 6 में பின்பு 5ஆம் வசனத்திலிருந்து வாசிப்போம். 5ஆம் வசனம் யோசுவா ஜனங்களை நோக்கி உங்களை பரிசுத்த பண்ணிக்கொள்ளுங்கள் நாளைக்கு கர்த்தர் உங்கள் நடுவிலே அற்புதங்களை செய்வார் என்றார். फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा तुम अपने आप को पवित्र करो क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। ஆமென். आमीन। ஏனென்றால் இந்த யோர்தான் நதி பயங்கரமா பெருக்கெடுத்து ஓடிட்டு இருக்கிறது. क्योंकि यर्दन नदी बह रही है। கரை புரண்டு ஓடிட்டு இருக்கிறதா. यानी दोनों किनारे के और बह रही है। சொல்ல போனா சிவந்த சமுத்திரத்தை காட்டிலும் இது பயங்கரமான ஒரு சூழ்நிலையா இருக்குது அவங்களுக்கு और முன்பாக. कहा जाए लाल समुद्र से भी और अति भयंकर परिस्थिति है। ஆனா இப்ப வருகிற நிபந்தனை என்ன? लेकिन अब जो स्थिति आ रही है क्या है? உங்களை பரிசுத்த பண்ணிக்கொள்ளுங்கள்ட்டார். अपने आप को पवित्र बना। ஆமென். आमीन। இதுதான் கர்த்தர் இன்னைக்கு வைக்கிற ஒரு நிபந்தனையா இருக்கிறது. आज परमेश्वर आज भी यही स्थिति को हमारे सामने रखते हैं। இன்னைக்கு பரிசுத்த பண்ணிக்கொள்ளு நாளைக்கு அற்புதம் நிச்சயம் நடக்கும். आज अपने आप को पवित्र करो कल परमेश्वर तेरे बीच में मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। இரண்டாவது ஒரு காரியம் 6ஆம் வசனத்துல दूसरा एक बात है 6 अध्याय யோசுவா ஆசாரியர்களை நோக்கி நீங்கள் உடன்படிக்கை பெட்டியை எடுத்துக்கொண்டு ஜனங்களுக்கு முன்னே நடந்து போங்கள் என்கிறார். यहोशू ने याजकों से कहा वाचा का संदूक उठाकर प्रजा के आगे आगे चलो। ஆமென். आमीन। என்ன கண்டிஷன்? कंडीशन क्या थी? யோர்தான் நதி வருதா? यर्दन नदी आता है। ஆனா நீங்க என்ன செய்யணும் ஆசாரியர்கள்? लेकिन याजक को क्या करना है? சுமக்க வேண்டிய அந்த உடன்படிக்கை பெட்டியை சுமந்து கொள்ளுங்கள். जो संदूक को उठाना है उसे उठाना है யோர்தானுக்கு நேரே போங்க. और यर्दन के आगे जाना है। காலை வைங்க. अपने पैर को उसमें रखना है। ஆமென். आमीन। அந்த கால்ல
யோர்தான் நதியில வைங்க. जब अपने पैर को यरदन नदी पर रखेंगे, மேலிருந்து ஓடி வருகிற தண்ணீர் அப்படியாய் நிற்கும். जो ऊपर से बहकर आती है वो पानी वैसे ही रुक जाएगी. ஹalleluya, हालेलुया, ஹalleluya, हालेलुया. கர்த்தர் இன்னைக்கு என்ன செய்ய சொல்றாருன்னா, இங்க आज परमेश्वर यहाँ क्या करने के लिए कहते हैं, நீ அப்படியே இங்கே உட்கார்ந்துட்டே இருக்காத, तो यहाँ बैठे ना रहो, நீ புறப்பட்டு உன் காலை போய் அங்க வைனுங்கிறாரு. तो यहाँ से निकलो और अपने पैर को उस नदी के ऊपर रखो. அந்த யோர்தான் நதிக்கு பக்கத்துல அருகில இன்னும் நீ போன்ட்டார். और यरदन नदी की और पास में जाओ. ஆமென். ஆமென். நீ பக்கத்துல போக 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 जितना तू पास जाएगा यरदन के, உன் கால் பட்டாவே அங்க அற்புதம் நடக்கும். यदि आपका पैर वहां पर लगी जाएगी तब ही अद्भुत हो जाएगा. சிவந்த சமுத்திரத்துக்கு முன்பாக அவன் கைய நீட்டினா, ஆனா இங்க நீ காலை வச்சாவே உனக்கு அற்புதம் நடக்கும் ஐயா. लाल समुद्र के सामने उन्होंने अपने हाथ बढ़ाया, यहाँ पर आप अपने पैर को रखेंगे तो अद्भुत हो जाती है. ஏனென்றால் நீ உடன்படிக்கை பெட்டியை சுமந்துட்டு இருக்கிற. क्योंकि तूने परमेश्वर की संदूक को, वाचा का संदूक को आप उठा कर जा रहे हैं. ஆமென். ஆமென். கால் வைக்கும் போது ரெண்டு விதமான அற்புதம் நடக்குதுங்க. जैसे उन्होंने पैर रखा ही तो दो तरीके के अद्भुत हुआ அங்கு है. நதி பிரியுது, वहां पर नदी दो भागी, இன்னொரு பக்கம் பார்க்கும்போது தண்ணீர் அப்படியே ஓடாமல் அப்படியே ஒரு குவியலாக ஒரு இடத்துல அப்படியே சேர்ந்துட்டு நிக்கிதான். और दूसरा पानी ने बहा नहीं वरन एक दीवार जैसे वो खड़े हो गया. ஹalleluya, हालेलुया. ஒரு அற்புதம் பாருங்க. कैसा एक अद्भुत देखिएगा. ஆமென். आमीन. கால் வைங்க. आप अपना पैर रखें. எட்டி இருந்து பார்த்துக்கிட்டு ஐயோ பயமா இருக்கு நான் போக மாட்டேன் அப்படி சொல்லிட்டுலாம் முடியாதுங்க. दूर से देख देकर आप डरिए मत और भागिए मत. ஆமா, பக்கத்துல போங்க, आप पास में जाइए, விசுவாசத்தோட போங்க, विश्वास के साथ உடன்படிக்கை பெட்டியை சுமந்துட்டு போங்க. वाचा की संदूक को उठाकर, ஹalleluya, हालेलुया, கால் வைங்க, अपना पैर रखें. கர்த்தர் அற்புதத்தை செய்வார். परमेश्वर अद्भुत काम करेंगे. ஆமென், आमीन. ஆமென். ஆமென். ஏனென்றால் நாம் ஆசாரியர்களாக இருக்கிறோம். क्योंकि हम याजक है. ஆமா, நான் சுமக்க வேண்டியதை சுமக்கணும், அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். இங்க हमें जो चीज को उठाना है उन चीज को उठाना है, यही मुख्य है. அவங்க சும்மா போய் கால் வைக்கல, वे ऐसे खाली हाथ जाकर पैर नहीं रखा, அவங்க சுமக்க வேண்டியதை சுமந்தாங்க. जिस कार्य को उठाकर जाना है उसे उन्होंने उठाकर गए. ஆமென். ஆமென். இங்க உட்கார்ந்துட்டு ஆண்டவரே எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் அதெல்லாம் டிவைட் பண்ணுங்க, அதுக்கப்புறம் நான் நடப்பேன், அதெல்லாம் முடியவே முடியாது, நீ காலை வைன்ட்டார் கர்த்தர். यहाँ बैठकर पहले प्रभु आप आश्चर्य कर्म कर दो तब हम जाएंगे, ऐसा नहीं. परमेश्वर ने कहा पहले तू जाकर उस पर अपना पैर रखो. ஆமென். ஆமென். காலை வைங்க, முன்னேறி போங்க, பயப்படாதீங்க, துணிச்சலா போங்க, பக்கத்துல போங்க, உடன்படிக்கை பெட்டியை சுமந்து கொள்ளுங்க. அங்க பாரு ஒரு அற்புதத்தை கர்த்தர் செய்ய போகிறார். अपना पैर रखे, आगे जाए, बच्चा का संदूक को उठाकर जाए, अपने पैर रखे, तब परमेश्वर आपके लिए एक अद्भुत काम करेंगे. ஹalleluya, हालेलुया. ஹalleluya. மூன்றாவதாக ஒரு காரியத்தை பார்க்கலாம். तीसरा एक बातों को देखेंगे. 2 ராஜாக்கள் 4ஆம் அதிகாரம் दूसरा राजा अध्याय 4 1ஆம் வசனத்திலிருந்து வாசிக்கிறேன். पहला आयत से लेकर पढ़ते हैं. தீர்க்கதரிசியுடைய புத்திரரில் ஒருவனுக்கு மனைவியா இருந்த ஒரு ஸ்திரீ எலிசாவை பார்த்து, உமது அடியானாகிய என் புருஷன் இறந்து போனான், உமது அடியான் கர்த்தருக்கு பயந்து நடந்தான் என்பதை அறிவீர். கடன் கொடுத்தவன் இப்பொழுது என் 2 குமாரரையும் தனக்கு அடிமைகளாக்கி கொள்ள வந்தார் என்றாள். எலிசாவை நோக்கி, நான் உனக்கு என்ன செய்ய வேண்டும்? வீட்டில் உன்னிடத்தில் என்ன இருக்கிறது சொல் என்றான். அதற்கு அவள், ஒரு குடம் எண்ணெய் அல்லாமல் உமது அடியோட வீட்டில் வேறு ஒன்றுமே இல்லை என்றாள். அப்பொழுது அவன், நீ போய் உன்னுடைய அயல் வீட்டுக்காரர் எல்லாரிடத்திலையும் அநேக வெறும் பாத்திரங்களை கேட்டு வாங்கி உள்ளே போய் உன் பிள்ளைகளுடன் உள்ளே நின்று கதவை பூட்டி அந்த பாத்திரங்கள் எல்லாவற்றிலையும் வார்த்து நிறைந்ததை ஒரு பக்கத்தில் வை என்றாள். दूसरा राजा 4 अध्याय का पहला आयत से लेकर पढ़ते हैं. भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था और जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाएं. एलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझसे कह कि तेरे घर में क्या है? उसने कहा, तेरे दासी के घर में एक झाड़ी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है. उसने कहा, तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसियों खाली बर्तन मांग ले आ और थोड़े बर्तन ना लाना. फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना और जो भर जाए उन्हें अलग रखना. ஆமென். இங்கு நடக்கிற ஒரு காரியத்தை பார்க்குங்களேன். यहाँ पर जो बातें हो रही है उसे देखिएगा. தீர்க்கதரிசியுடைய மனைவி, यानी भविष्यवक्ताओं में से एक जो स्त्री थी இப்ப விதவை ஆயிட்டாங்க. वो विधवा हो गई. அவர் நிறைய கடன் வச்சுட்டு போயிட்டார்.
वो बहुत ही कर्जदार थी। இதனால என்ன ஆச்சுன்னா அவங்க பிள்ளைங்களே கடன்காரங்க வந்து கூட்டு போற அளவுக்கு நிலைமை வந்துருச்சு. बात क्या हो गई, कर्जदार आकर उनके बच्चों को भी दासी बनाकर ले जाने के लिए आ गई। சோ அப்ப இந்த ஸ்திரீ எலிசாட்ட வராங்க. तब स्त्री ने एलिशा के पास आई, இந்த காரியங்கள் எல்லாம் வேதனையோட சொல்றாங்க. वो सारी बातों को बता रही थी वेदना के साथ। இதுக்கு சொல்றாரு, நான் உனக்கு என்னப்பா செய்யணும்னு கேக்குறாரு. एलिशा नबी ने पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? ரெண்டாவது क्वेश्चन, உங்க வீட்ல என்ன இருக்குன்னு और கேக்குறாரு. दूसरा सवाल, तेरे घर में क्या है? சில சமயத்துல இப்படி சில காரியங்களை யாராவது சொல்லும்போது இது மாதிரி நிலைமையில வந்துடும்போது நம்ம என்ன சொல்லுவோம், ஜாம் பண்ணுவோம், கர்த்தர் அற்புதம் செய்வாரு, அப்படி இப்படி நம்ம சொல்லிட்டு முடிச்சுட்டே இருப்போம். ஆனா இவர் ரொம்ப டிஃப்ரெண்டான ஒரு क्वेश्चन கேக்குறாரு, உங்க வீட்ல என்ன இருக்குன்னு கேக்குறாரு பாருங்களேன். जैसे कई बार ऐसी परिस्थितियां आती है हमारे सामने भी, तो हम क्या कहते हैं, चलो हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर करेंगे करके इस तरह हम कह देते हैं। लेकिन यहाँ पर एलिशा नबी ने कुछ अलग तरीके की बातों को कहता है, यानी तेरे घर में क्या है करके सवाल करता है। ஆல்ரெடி அவ ஒண்ணுமே இல்லன்னு தான் இங்க வந்திருக்கா. पहले से ही उन्होंने अपने पास कुछ है ही नहीं करके ही इन्हीं के पास आई हुई ஆனா है। வசனம் வருகிறது இல்ல, என்னமோன்னு இருக்கு பாட்டார். लेकिन यहाँ पर एलिशा नबी ने कह दिया, तेरे घर में क्या है, कुछ तो होगा। இதுவரையும் அந்த ஸ்திரீ அந்த எண்ணெயை பார்த்திருப்பாங்க. अब तक उस स्त्री ने उस तेल को तो देखी होगी, ஆனா அவங்க மைண்ட்ல இது வரல, இந்த எண்ணெய் மூலமா ஒரு அற்புதம் நடக்கும் என்பது அவங்க மைண்ட்ல வரலங்க. लेकिन उनके दिमाग में कभी ऐसा कुछ नहीं आया है, ये तेल के द्वारा कुछ अद्भुत हो जाएगा। ஏன்னா அவங்க யோசனை எல்லாம் என்ன, இது சாதாரண எண்ணெய் தானே, இதுல என்ன நடக்க போகுது? क्योंकि उनकी योजना ये थी कि ये साधारण तेल तो है, इससे क्या होने वाला है। ஆனா தேவனால் கூடாத காரியம் ஒன்றுமே இல்லை. लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं அந்த है। சாதாரண எண்ணெயையும் அற்பமான சில கொஞ்சவற்றையும் தேவனால் அற்புதத்தை பெருக பண்ண முடியும். वो साधारण तेल थोड़े क्यों ना हो, लेकिन उसके द्वारा परमेश्वर महान अद्भुत को भी कर देते हैं। அதான் இந்த கேள்வி மூலமாய் கர்த்தர் உணர வைக்கிறார். यही कार्य को यहाँ पर परमेश्वर इस सवाल के द्वारा वहाँ बताते हैं। சோ இவருடைய வீட்ல நடக்க போகிற அற்புதம் வெளியில இருந்து இப்ப வர போறதுல அவங்க வீட்ல இருந்தே புறப்பட போகுது. यानी इनके जीवन में जो होने वाला अद्भुत जो है वो बाहर से नहीं, वरन इनके घर के भीतर से ही होने वाला है। நம்முடைய வீட்ல கூட சில அற்புதங்கள், சில தேவைகள் எல்லாவற்றையும் கர்த்தர் நம்முடைய வீட்ல இருந்தே, நம்முடைய குடும்பத்திலிருந்தே கர்த்தர் அதை சந்திக்க போகிறார். कई बार हमारे जीवन के अद्भुतों को परमेश्वर हमारे घर में से, हमारे भीतर से ही परमेश्वर करने वाला है। அதனால தான் இந்த லேடி சொல்றாங்க, ஒரு குடம் எண்ணெய் இல்லாமல் உமது அடையாள வீட்டில் வேறு ஒன்றுமே இல்லன்ட்டாங்க. इसलिए यहाँ पर स्त्री कह रही है, तेरी दासी के घर में एक झाड़ी तेल के अलावा और कुछ नहीं है। ஆனா எலிசா தீர்க்கதரிசி சொல்றாரு, लेकिन एलिशा नबी ने कहा, இங்க தான் ஒரு அற்புதம் நடக்கிறதுக்கு முன்பாக வருகிற ஒரு கண்டிஷன். यहाँ पर ही अद्भुत होने के पहले आने वाली एक स्थिति, மூணாம் कंडीशन है। வசனத்துல, तीसरा आयत में, நீ போய் உன்னுடைய அயல் வீட்டுக்காரர் எல்லாரிடத்திலும் अनेक वेறும் பாத்திரங்களை கேட்டு வாங்குன்ட்டார். तू बाहर जाकर अपने सारे पड़ोसी में से खाली बर्तन मांग ले आ। இது எப்படி இது ரொம்ப வித்தியாசமா இருக்குல்ல இந்த காரியம். ये बिल्कुल अलग तरीका से है ना। ஆல்ரெடி இந்த அம்மா கடன்காரங்கன்னு நிறைய அந்த சூழ்நிலை எல்லா சமுதாயத்துக்கே தெரியும். पहले से ही कर्ज से पड़ी हुई है, सब लोग जानते होंगे। இப்போ போய் இந்த அம்மா பக்கத்து வீட்டுல போய் ஒரு பாத்திரம் கேட்டா தருவாங்களா யாராவது ஃபர்ஸ்ட்? यदि अभी जाकर इन्होंने अगर किसी से बर्तन मांगेगी, कोई देंगे क्या? மேலே கீழேயும் பார்ப்பாங்கல்ல, யோசிப்பாங்களே. उनको ऊपर नीचे देखेंगे और सोचेंगे, ஆமா, இந்த லேடிக்கு எதுக்கு பாத்திரம்? इनके लिए क्यों बर्तन की जरूरत है? ஒருவேளை நம்ம பாத்திரத்தை கொடுத்து இந்த அம்மா இது வித்துக்கிட்டு போட்டாங்கன்னா, अगर हमारे बर्तन को लेकर ये बेच देगी तो எத்தனையோ யோசனைகள் வரும். ऐसे कई सारा योजना आ सकती है। இந்த லேடியே போய் கேட்கறதுக்கு கூட வெக்கப்படலாம், கூச்சப்படலாம். शायद ये स्त्री जाकर मांगने के लिए भी इनके पास शर्म आता होगा। ஆனா கர்த்தர் சொல்றாரு, நீ எல்லா வீட்ல போய் வெறும் பாத்திரம் எல்லாம் வாங்கி நிரப்புன்ட்டார். लेकिन यहाँ पर एलिशा नबी ने कह दिया, तू अपने पड़ोसियों के घर में जाकर खाली बर्तन को ले आ। சோ இந்த லேடியும் உங்க ரெண்டு பிள்ளைங்களும் ஒவ்வொரு வீடா கதை தட்டி இருப்பாங்க. जरूर ये स्त्री अपने बच्चों के साथ हर किसी का दरवाजा खटखटाती होगी। சொல்லிருப்பாங்க, எங்க உங்க வீட்ல பாத்திரம் தான் வந்து தாங்கன்னுப்பாங்க. जरूर मांगती होगी, तेरे घर पे कुछ खाली बर्तन है तो दे दो। அவங்க கேட்டிருப்பாங்க, எதுக்கு பாத்திரம்னு கேட்டிருப்பாங்க. वो पूछे होंगे क्यों चाहिए। இது மாதிரி எலிசா தீர்க்கதரிசி சொன்னாருங்கன்னுபாங்க. शायद उन्होंने कहा होगा, एलिशा नबी ने कुछ ऐसा कहा। அவங்க உளுந்து உளுந்து சிரிச்சிருப்பாங்க. वे जरूर हंसे होंगे। ஆனா இந்த அம்மாவுக்கு ஒரு நம்பிக்கைங்க. लेकिन इस स्त्री के अंदर एक आशा थी, தேவனுடைய மனுஷன் சொல்லியிருக்கிறத நான் கீழ்ப்படிவேன். परमेश्वर की वक्त की बातों पर मुझे मानना है। இந்த உலகம் என்னை பார்த்து சிரிக்கட்டும். ये संसार मुझे देखकर हंसे क्यों ना हो। நான் செய்யற செயல் இவங்களுக்கு சிரிப்பா இருக்கலாம், நகைப்பா இருக்கலாம். जो बातें मैं कर रहा हूँ वो इन लोगों के लिए कुछ हंसी क्या बात क्यों ना हो, ஆனா நான் செய்வேன்.
लेकिन मैं करूंगा। இந்த நம்பிக்கை தான் அவருடைய அற்புதத்திற்கு ஒரு கீயா இருக்குதுங்க. ये आशा ही उनकी अद्भुत का एक कुंजी बन गई। அதனால தான் புதிய ஏற்பாட்டுல யாக்கோபு சொல்றாரு கிரியை இல்லாத விசுவாசம் செத்ததுன்ட்டாருங்க. इसलिए नया नियम में याकूब कहता है जो क्रिया बिना विश्वास वो मरा हुआ है। அப்ப ஒரு விசுவாசத்தை கர்த்தர் இங்க எதிர்பார்க்கிறார் நம்மிடத்துல. यानी एक विश्वास को प्रभु हमसे चाहते हैं। இது செய்யற இந்த கிரியை ரொம்ப வித்தியாசமா இருக்கும் எப்பொழுதுமே. ये क्रिया जो है बिल्कुल अलग तरीके से होती है। அதனால தான் இயேசு சொல்றாரு லாசருடைய கல்லறைக்கு வந்து பார்த்துட்டு டேய் இந்த கல்லை புரட்டி தள்ளி போடுங்கன்றார் பாருங்களேன். जब यीशु मसीह लाजरस के कब्रिस्तान पर आते थे तो उन्होंने कहा ये इस पत्थर को हटाओ। நாள் கழிச்சு அந்த பாடியே வீணாய் போயிருக்குமே. 4 दिन के बाद वो शरीर तो बिल्कुल मिट गया होगा। ஆனா கர்த்தர் இங்க ஒரு நிபந்தனை வைக்கிறார். கல்லை புரட்டி போடுங்க பார்க்கலாம். लेकिन परमेश्वर ने एक स्थिति को रखे हैं इस पत्थर को हटाना। அந்த குருடனுக்கு கர்த்தர் சொல்றாரு நீ போய் சிலோவா நதியில போய் கழுவிட்டு வாப்பான்ங்கறார். उस अंधे से प्रभु ने कहा सिलो में जाकर तू उस पानी से धोकर अब अपनी आंखों को। ஏங்க ஆல்ரெடி இவன் பிளைண்டுங்க. पहले से ही ये तो अंधा है। இவனுக்கு இங்கே சுகம் கொடுத்திருக்கலாம்ல. इनके लिए तो यहीं पर उनको चंगा करना चाहिए था। இவ்வளவு தூரம் எப்படி போவா? ये इतने दूर कैसा जाएगा? இதுதான் கர்த்தர் நம்ம முன்பாக வைத்திருக்கிற கண்டிஷன். लेकिन यही है परमेश्वर हमारे लिए रखा हुआ कंडीशन है। இது அப்படியே மனப்பூர்வமா யார் ஏற்றுக்கொள்கிறாங்களோ விசுவாசிக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு நிச்சயம் ஒரு அற்புதம் நடக்கும். इन बातों को जो अपने मन तन से उसे ग्रहण करते हैं उन्हीं के लिए वो अद्भुत होगी। ஆனா மத்தவங்களுக்கு இது சிரிப்பா இருக்கலாம், बाकी लोगों के लिए हंसी का बात क्यों ना हो, வேடிக்கையா இருக்கலாம், ये कुछ ऐसे दिखावा का बातें क्यों ना हो, கேலி பண்றது மாதிரி இருக்கலாம், या लोग इनके ऊपर टट्टा करने वाले बातें क्यों ना ஆனா हो, உங்களுக்கு இது தேவ வார்த்தையா இருக்கிறது. लेकिन आपके लिए एक परमेश्वर का शब्द है। ஆமென். आमीन। ஸ்திரீ இப்படியா எல்லா பாத்திரத்தையும் வாங்கி வீடு முழுவதும் நிரப்பிட்டாங்க. वो स्त्री ने क्या किया अपने आस पड़ोस के घर में से सारे गाली बर्तन मांगी और अपने घर को बढ़ दी। இப்ப கதவை பூட்டிக்கு வர சொல்றாரு. और उन्होंने कहा उसके बाद अपना दरवाजा बंद कर। அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு பாத்திரத்துல அந்த எண்ணெயை ஊத்துங்கறாரு. उसके बाद हर बर्तन में उस तेल को उंडेल दो। எத்தனை பாத்திரத்தை வாங்கிட்டு வந்தாங்களோ அத்தனை பாத்திரமும் நிரம்பிற்று. जितने बर्तन उन्होंने ले आई सारा बर्तन भर गया। எத்தனை எவ்வளவு காரியங்களுக்கு அவங்க முயற்சி பண்றாங்களோ கிரியை செய்றாங்களோ ட்ரை பண்றாங்களோ அத்தனை காரியத்தையும் கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்கிறாருங்க. यानी जितने बातों के लिए वो प्रयास करते हैं परिश्रम करते हैं उन सब के लिए परमेश्वर आशीर्वाद को देते हैं। ஒரு 2 பாத்திரத்தை மட்டும் வாங்கிட்டு செக் பண்ணலாம், அது அப்புறம் வேணா வாங்கிக்கலாம் அப்படிலாம் இந்த ஸ்திரீ செய்யவே இல்லை. பார்த்தீங்களா? ये स्त्री ने ऐसा तो नहीं करी कि पहले 2 बर्तन लेकर आकर हम चेक करेंगे उसके बाद बाकी बर्तन ले आएंगे करके, ऐसा नहीं करी। ஆமா, கர்த்தர் எல்லாவற்றையும் பார்த்துட்டு இருக்கிறார். परमेश्वर सारी बातों को देख रहे हैं। சந்தோஷமா செய்யுங்க, हम खुशियां के साथ करें, நம்பிக்கையோடு செய்யுங்க, आशा के साथ करें, விசுவாசத்தோடு செய்யுங்க. विश्वास के साथ करें। ஹalleluya. हालेलुया। கர்த்தர் நிச்சயம் அதை அங்கீகரிக்கிறவராக இருக்கிறார். परमेश्वर जरूर उसे अंगीकार करेंगे। ஆமென். ஆமென்। செய்யறது வித்தியாசமா இருக்கலாம், இதுவரை யாரும் செய்யாம இருந்திருக்கலாம், புதுசா இருக்கலாம், ஆனாலும் கர்த்தர் புதிய காரியத்தை செய்வாருங்க. जो बातें आप करने वाले हैं वो नहीं लगता क्यों ना हो, कभी ऐसा किया कोई भी किया नहीं क्यों ना हो, लेकिन आप करिएगा, परमेश्वर आपके बीच में नई कार्य को करेंगे। அதே நாளில அந்த ஸ்திரீயுடைய கடன் எல்லாம் அடைக்கப்பட்டு மீதி எடுத்து அவங்க குடும்பத்தை நடத்துவதற்கு கர்த்தர் கிருபை செய்திருக்கிறார். उसी दिन वो सारा कर्ज खत्म होकर परमेश्वर और बाकी लेने के लिए भी मदद किया है। ஆமென். आमीन। சோ அற்புதத்துக்கு முன்பாக சில நிபந்தனை இருக்குது என்பதை நாம் கண்டு கொள்ளுவோம். यानी अद्भुत के पहले कुछ ऐसा स्थिति है, निर्णय है, कंडीशंस है, इसे हम जाने। கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். वो परमेश्वर आपको आशीषित करें। ஜெபிக்கலாம். आइए प्रार्थना करें। அதிகமான நேசிக்கு நல்ல தகப்பனே நன்றியோடு உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். भला परमेश्वर हम तेरा लाखों धन्यवाद करते हैं राजा। நீ கொடுத்திருக்கிற ஒவ்வொரு வாக்குத்தத்தத்துக்காக ஆசீர்வாதமான வார்த்தைக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். आप जो दिए हुए हर एक वायदाओं के लिए, आशीष का वचन के लिए, प्रतिज्ञा के लिए धन्यवाद। அதே சமயத்தில் அதற்கு முன்பாக இருக்கிற சில நிபந்தனையை நோக்கி எங்களுடைய கண்கள் போகட்டும் ஐயா. साथ ही साथ उसके लिए जो अपने कंडीशंस रखे हैं खुदावन, उसकी और हमारी आंखें जाएं। நான் என்ன செய்யணும்னு நீங்க சொல்றீங்களோ அதை நாங்க செய்கிறோம். जो आप हमें करना चाहते हैं वो कार्य को हम करें। எங்களுக்கு கிருபை செய்வீரா, हम पर अनुग्रह कर, எங்களுக்கு உதவி செய்கிறா. हमें मदद कर राजा। அந்த நிபந்தனையை சில சமயத்துல மறைச்சு போட்டுறாங்க அந்த சத்ரு. कई बार शत्रु जो है उस कंडीशंस को हमारी आंखों से छुपा देता है। இல்ல ராஜா, ऐसा ना हो। நான் செய்ய வேண்டியதை நான் செய்யறேன், நீங்க जो செய்ய हमें கொடுக்க வேண்டியதை நீங்க கொடுங்க ராஜா. जो हमें करना है उन कार्य को हम करें खुदावन, जो हमें आपको देना है वो कार्य को आप दीजिए। முழுமையா வார்த்தையை நான் விசுவாசிக்கிறேன். परिपूर्णता से वचन पर हम विश्वास करें। இந்த வார்த்தை ஒவ்வொன்றும் எங்க வாழ்க்கைக்கு அது 100% நடக்குவதற்கு இந்த நிபந்தனையை நான் அப்படியே ஏற்றுக்கொள்கிறேன் ராஜா. ये वचन हमारे जीवन में पूरी तरीके से 100% होने के लिए हम अर्पण करते हैं राजा। ஆசீர்வதிங்க. आशीष कर। எல்லா துதிக்கான மகிமை எல்லாம் ஒருவருக்கே செலுத்துகிறோம். सारा आदर महिमा जलाल तुझे देते हैं। இயேசு நாமத்தில் ஜெபிக்கிறேன் எங்கள் ஜீவ நல்ல பிதாவே. उद्धार करता यीशु के नाम से
हम प्रार्थना करते हैं जीवित आमीन, परमेश्वर आमीन கர்த்தர் आमीन உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. यो परमेश्वर आप सभी को आशीषित Thank you, करें praise the Lord. God प्रेज bless लॉर्ड जय मसीह की